सब तो पहला सारे ही स्टूडेंट्स का अज की क्लास दे विच बहुत बहुत वैलकम। अज की क्लास दे विच बेटा आपां जिहड़ा साडा 8th क्लास का नैक्सट सैंपल पेपर 5 है मैथेमैटिक्स का, उहदे असीं 16 तो लैके जिहड़े बाकी रहिंदे क्वेश्चन सी 30 तक उन्हां नूं सॉल्व करांगे। आओ शुरू करते हैं अज की क्लास। तो देखो साडे कोल जिहड़ा बेटा इस पेपर का जिहड़ा 16वां क्वेश्चन है, देखो की है, हेठां लिखियां संख्यावां विचों किहड़ी संख्या 6 नाल भाजयोग है, यानी किहड़ा जिहड़ा नंबर है इन्हां दे विचों 6 नाल डिविजिबल है, भाग हुंदा है। 6 नाल किहड़ी बेटा संख्या जिहड़ी भाग हुंदी है, जिहड़ी 2 और 3 ते भाग हो जाए, 2 गुणा 3, क्योंकि 2 गुणा 3 की हुंदा है 6 हुंदा। तो 6 ते वो संख्या भाग होगी, वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी जिहड़ी 2 और 3 दोनों ते भाग हो जे। तो देखो 2 ते किहड़ियां संख्यावां भाग हुंदियां, पहली गल तां जिहड़ियां जिसत है ईवन है, 2 ते भाग वो होणगियां जिहड़ियां जोटे दे विच है। जिहड़े ईवन नंबर है ਉਹੀ 2 ਤੇ डिवाइड ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ पिछला अंक जोटे विच है। आ हो सकती है लास्ट वाली पिछे 2 आ रहा, आ तो जमा ही नहीं हो सकती, पिछे कितना आ रहा 3 आ रहा इकाई का अंक, ठीक है। आ भी हो सकती है पर आ नहीं हो सकती, पहले ये पिछे भी कितना आ रहा 3 आ रहा। तो हुण 2 आंसर साडे हो सकते, जां तां हो सकता 1428 और जहाँ हो सकता 1052। हुण 2 वाला रूल तो असीं चैक कर लिया, 3 वाला रूल चैक करते हैं। 3 ते किहड़ी संख्या भाग हुंदी है, जिहदे अंकां दा जोड़, जिहदे अंकां दा जोड़ है जिहड़ा सम ऑफ डिजिट है जिहड़ा वो 3 ते पूरा पूरा भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए। हुण जिहड़ा 1428 सी, एक इहदा जिहड़ा पहला अंक है कितना, देखो 1 हैगा, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 8 है। असीं उन्हां नूं जोड़ के देखिया तां कितना बन गया, 4 ते 1 5, 5 ते 2 7, 7 ते 8 15। तो 15 जिहड़ा 3 ते पूरा पूरा भाग हो जाता है, इस करके जिहड़ा ये नंबर है ये भी 3 ते भाग हो जाऊगा। इस करके जिहड़ा 1428 है वो 6 नाल पूरा पूरा वंडिया जाऊगा। हुण आ गए आपां लास्ट ऑप्शन ते, जिहड़ा उहदे अंक सी 1 0 5 ते 2, इन्हां नूं जदों मैं जोड़ के देखिया कितना बनदा, देखो 1 ते 0 1, 1 ते 5 6, 6 ते 2 8। 8 है जिहड़ा 3 ते भाग नहीं हो रहा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो इस करके जिहड़ा लास्ट ऑप्शन है वह भी साडा आंसर नहीं हैगा। तो एक ही बच गया जिहड़ा 2 ते 3 दोनों के भाग होया, कौन, 1428। यही साडा की है राइट आंसर है। अगला प्रश्न करने तो पहला सारे ही स्टूडेंट्स नूं रिक्वेस्ट है, जो बच्चे पहली बार चैनल नूं विजिट कर रहे हैं चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो और जिहड़ा बैल दा नोटिफिकेशन है उसनूं प्रेस कर दो, और जिन्ने तुहाडे क्लासमेट है उन्हां नूं वीडियो जरूर शेयर कराया करो ताकि सारे बच्चे इस तो फायदा लै सकन। तो अगला प्रश्न करते हैं, किसी संख्या नूं 2 नाल भाग करन ते 0 बाकी बचदा है, कहने का मतलब ये है वो संख्या 0 जे बाकी बचदा है तो 2 नाल पूरी पूरी वंडी जाती है, ठीक है ना। जदों किसी संख्या नूं 2 नाल भाग करन ते 0 बाकी बचदा है, यानी रिमाइंडर है जिहड़ा 0 है, तो इस करके जिहड़ा वो नंबर है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा 2 नाल, ठीक है। इस दे इकाई का स्थान ते हेठ लिखिया विचों किहड़ा अंक नहीं हो सकता, किहड़ा नंबर है जिहड़ा यूनिट प्लेस ते नहीं हो सकता, ये पूछा है। देखो कोई जिहड़ी संख्या हुंदी है 2 4 6 8 लिख लिया मैं, जे लास्ट वाला अंक है जिहड़ा लास्ट ते अंक जे ये जिसत हुंदा है, ईवन हुंदा है, जोटे दे विच हुंदा है, तां ओह जिहड़ी संख्या हुंदी है 2 नाल पूरी पूरी भाग हो जाती है, 0 बाकी बचदा है। देखो जे लास्ट अंक 8 हो गया फिर भी पूरी पूरी बाकी भाग हो जूगी, जे लास्ट अंक 2 हो गया तो भी पूरी पूरी भाग हो जूगी, जे लास्ट अंक 0 हो गया तो भी 2 के उपर पूरी पूरी वंडी जाऊगी। जे लास्ट वाला अंक 5 हो गया यानी जिसत ना होया, जोटे विच ना होया, तो वो जिहड़ी संख्या हुंदी है, जिवें 15 ही है, मान लो एग्जाम्पल है 15 ले लिया, 2 ते वंडांगे 2 7 14, 1 बाकी बच गया, 0 बाकी नहीं बचा इत्थे। देखो बाकी कितना बचदा, वो कहंदे 0। तो जिहड़ा इकाई के स्थान ते 5 नहीं हो सकता, जे 0 बाकी बचदा है तो उदों ही बचदा है जे लास्ट वाला अंक है जिहड़ा वो जिसत है। तो साडा आंसर की है बेटा इत्थे तीसरा ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो की है, किसी बहुभुज के बाहरी कोना का जोड़ की हुंदा है, चाहे वो बेटा त्रिभुज होवे, चाहे चतुर्भुज होवे, चाहे पंजभुज होवे, चाहे 6 भुज होवे, कोई भी तुहाडे कोले बहुभुज हुंदा है ਉਹਦੇ बाहरी कोना का जोड़ एक्सटीरियर एंगल का जिहड़ा सम है हमेशा ही 360 डिग्री हुंदा है। हुण गल करते हैं इंटीरियर एंगल की, ठीक है। कई बार तुहानूं अंदरूनी कोण भी पुछ लैंदे,
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੈਡ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 360 ਡਿਗਰੀ। ਚਾਹੇ ਤਿਰਭੁਜ ਦੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲਾਓਗੇ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਿਰਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰਭੁਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ, 90 ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 360। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 360 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਤਿਰਭੁਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਭੁਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਭੁਜ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਇੱਕ ਪੰਜਭੁਜ ਮੈਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਣ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, 5 ਕੋਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 6 ਭੁਜ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, 7 ਭੁਜ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, n-2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਤਿਰਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਜ਼ ਦਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਿਰਭੁਜ ਦੇ ਲਈ 180 ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 3। ਹੁਣ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਭਰਦੇ, 3 ਘਟਾ 2 ਗੁਣਾ 180, 3 ਘਟਾ 2 ਗੁਣਾ 180, 3 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 1 ਬਚ ਗਿਆ, 1 ਦੀ 180 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾਂਗੇ, 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 4 ਘਟਾ 2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਦੇਖੋ 4 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 2, 2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 360 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਭੁਜ ਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਭਰ ਦਾਂਗੇ, 5 - 2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 3, 3 ਦੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 18 × 54 540 ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਜੋੜ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ, ਉਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਭੁਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਹੁਭੁਜ ਵੈਸੇ ਤਿਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਕਰਨ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 2 ਵਿਕਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਿਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ 2, ਕਿਸ ਦੇ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਈਏ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਣਾਤੀ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਵਤਲ ਹੈ, ਉੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਵਤਲ ਹੈ। ਭੁਜਾਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਹੈ, ਦੇਖੋ 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਭੁਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਭੁਜ, ਤਾਂ ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 1,
फिर 2, फिर उस तो बाद इहनूं इहदे नाल मिला दो 3, इधरों इहदे नाल मिला दो 4, तो एक आ रह गया, इहनूं इहदे नाल मिला दो, किन्ने हो गए 5। तो इहदे किन्ने हैगे विकर्ण 5। तो इस तरीके नाल जिवें जिवें भुजावां वधदियां जांदियां उवें उवें जिहड़े विकर्णां की गिनती है बेटा वधदी जांदी है। पहले चतुर्भुज सी जिहड़ी साडे कोल, दो विकर्ण सी, फिर जो असीं पंजभुज लिया उहदे विकर्ण किन्ने हो गए, वध के 5 हो गए। तो सानूं जिहड़े ऑप्शन सीगे उन्हां दे विच देखो, एक तो कदे हो ही नहीं सकता, 3 भी कदे नहीं हो सकता, ठीक है, 4 भी कदे नहीं हो सकता। क्यों? पहला किन्ने सीगे साडे कोल, 2 विकर्ण आए सी, जदों असीं एक भुजा वधाई तां विकर्ण किन्ने हो गए 5। तो साडे कोले ऑप्शन एक ही बच गया कि 2। यही साडा की हैगा राइट आंसर। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते बेटा। अगला जिहड़ा साडा क्वेश्चन है देखो, 6/13 ਨੂੰ -7/13 ਦੇ ਉਲਟ क्रम नाल गुणा करन ते की प्राप्त होवेगा। ऑन मल्टीप्लाइंग 6/13 विद द रेसिप्रोकल ऑफ -7/13 वी गेट। तो देखो 6/13 ਨੂੰ गुणा किस दे नाल करन जा रहे हैं आपां, -7/13 ਦਾ उल्ट क्रम, ਇਹਦੇ ਨਾਲ गुणा करनी है। जे हुण असीं ਇਹਨੂੰ सॉल्व कर लईए इस चीज़ ਨੂੰ, देखो की बन रहा है 6/13 गुणा, हुण असीं गुणा करनी है -7/13 का की लेना उल्ट क्रम, उल्टा करना है इहनूं, तो यह हो जाऊगा 13/-7। 13 नाल 13 कट गया, की बच गया -6/7। एक तो माइनस बच गई, एक 6/7। ये साडा की आ गया आंसर। तो इन्हूं देख लो, सैकेंड ऑप्शन साडा की हैगा राइट आंसर है बेटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साडे कोले हैगा, हेठां लिखे लई बी का मुल की होवेगा। देखो क्वेश्चन दे विच की है, बी का मुल इस तरीके नाल भरना है भी इत्थे भी उही संख्या आवे, इत्थे भी उही संख्या आवे, इत्थे भी उही संख्या आवे, ठीक है। हुण मान लैंदे आ जे पहला उत्तर साडा सही है तो बी की थां ते असीं 0 करके देखा, 10 गुणा 0 तो 0 ही आ गया, की आ गया 0। पर साडा आंसर इत्थे कितना होना चाहिए, इधरली साइड ते 9, 9B आंसर की होना चाहिए 9B। तो इत्थे जो असीं बी की जगह 0 लई तो 90 होना चाहिए साडा, तो साडे कोले ये आंसर नहीं आया, सेम नहीं आया, तो ये साडा आंसर नहीं है। हुण मान लैंदे आ बी की वैल्यू 1 हो सकती है, 11 एकम कितना बन गया 11, बी की थां ते 1 लिखिया तो 11 एकम कितना आ गया 11। तो साडा आंसर ये भी है नहीं, क्योंकि इत्थे कितना चाहिए सानू 9 चाहिए, 9B, तो इत्थे ये भी साडा आंसर नहीं हैगा। हुण अगला ऑप्शन असीं चैक कर लैंदे आ, जे बी की वैल्यू असीं 5 लै लीए तो 15 गुणा 5, 15 5 75, तो इत्थे फिर 7 आ गया, इत्थे कितना चाहिए सानू 9 चाहिए, तो यह भी साडा आंसर नहीं हैगा। अगे लास्ट ऑप्शन जिहड़ा साडे कोले बच गया 16 छिक्का 96, 16 छिक्का 96, तो यह साडा देखो आंसर बिल्कुल सही है। इत्थे दी जिहड़ी वैल्यू है उही इत्थे है, उही इत्थे, यानी जिहड़ा बी है सारे किते सेम है, और जिहड़ा इत्थे भी सानू 9 चाहिए सी वो भी सानू मिल गया, तो यही साडा की हैगा राइट आंसर बेटा। अगे चलो नैक्सट क्वेश्चन देखो, हेठां लिखियां विचों किहड़ा कथन गलत है। गलत कथन दसना सी। टांक संख्या का घन हमेशा टांक संख्या हुंदा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो 3 दी तुसीं 3 बार गुणा करोगे, 30 30 9 30 27, तो जिहड़ी संख्या है वह भी टांक आई, टांक संख्या का घन कीता, संख्या की आई टांक आई, ये तो ठीक हैगा। असीं की चुनना है, गलत कथन चुनना हैगा, ये साडा आंसर नहीं हैगा हुण, ठीक है। एक पूर्ण घन 2 सिफरां ते खत्म नहीं हुंदी, एक पूर्ण घन 2 सिफरां ते खत्म नहीं हुंदी, ये भी ठीक है। जिहड़ी कोई घन संख्या जिवें 10 है, 10 का जे असीं घन करते हैं तो साडे कोले 1000 आ गया, तो उत्थे सिफरां की गिनती है जिहड़ी वो कितनी है 3 है, 2 कदे नहीं हो सकती, ये 2 सिफरां ते खत्म नहीं हुंदी, वर्गमूल हो वर्ग हो सकता है, घन नहीं हुंदा, तो यह भी साडा आंसर नहीं हैगा, क्योंकि ये कथन ठीक है। अगे एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या नहीं हो सकती, ये गलत है, क्योंकि देखो जे असीं 1 का घन करते हैं, 1 है जिहड़ी वो 1 अंक वाली संख्या है, और 1 का जे असीं घन करते हैं तो 1 गुणा 1 का आंसर की आया 1 आया। ये भी 1 अंक वाली संख्या 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। ये जिहड़ी संख्या है ये भी 1 अंक वाली है, और जिसकी गुणा की गई सी वो भी 1 अंक वाली सी, देखो। तो ये जिहड़ा आंसर है इन्होंने क्या होया नहीं हो सकता, तो ये जिहड़ा कथन है
ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਚੌਥਾ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 3 ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 343 ਹੈਗੀ ਹੈ। 7 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 7 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 7 49 49 ਗੁਣਾ 7 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 343। ਜਿਹੜੀ 343 ਸੰਖਿਆ ਹੈ 49 ਦੀ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ 343। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 3 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਘਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 3 ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 3 ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਘਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 23ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਮੀ ਹੈ, ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਪਮਾਨ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਪਮਾਨ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵਧੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ 31 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 32 ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ 33 ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ 32 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 31 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਔਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਐ ਥੋੜੀ 2 ਵਜੇ ਤਾਪਮਾਨ 31 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਜੇ 32 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਜੇ 33 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਥਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 7 ਵਜੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 7 ਵਜੇ ਦੀ, 7 ਵਜੇ 31 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ 7 ਵਜੇ 31 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਹੀ 32 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਹੀ 33 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂ, ਚੌਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 31 ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 31 ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ 24th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ 12 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਾਈਨਸ 11 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲੂ ਦੱਸਣੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਦੇਖੋ 1 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 1 + 1 + 1 + ਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 1+ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2 ਦਾ ਘਣ ਔਰ 1 ਦਾ ਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ 1 + ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੇ 1 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 3 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਦੇ ਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਾ ਘਣ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1+ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ 3 ਤੇ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਹੋਈ 3 ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 4 ਦੇ ਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਾ ਘਣ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ 1 + 4 ਤੇ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ, 4 × 3, ਫਿਰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੂਲ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 1 + ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ 12 ਤੇ 11 ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ, 12 × 11
ਔਰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਪੈਟਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 1 + 12 ਗੁਣਾ 11 ਗੁਣਾ 3। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -100 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -100। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ -100 ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ +100। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -100 ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 1/10 ਦੀ ਪਾਵਰ -100। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 100। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਜਾਣੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਏ 2, ਫਿਰ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ 8 ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 16। ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਫਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ 1/2 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1/2 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੇਤਰਫਲ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1/4, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ 1/4, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ 1/4, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ 1/4। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖੇਤਰਫਲ ਫਿਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ 1/2, 1/2 ਤੋਂ 1/4, ਫਿਰ 1/8 ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਥੇ 1/16 ਯਾਨੀ 16ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰਫਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਘਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਾ, ਫਿਰ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 16ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤਰਫਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰਫਲ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਰ ਲਗਾਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਲਟ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਲਟ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਲਟ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ, ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚਮਕੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਸਲ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਕੇ
कोई अंतर नहीं, जिन्ना मंगलवार नूं पूर्व अनुमानित तापमान सी उन्ना ही असल तापमान है। जे बुधवार की गल करिए तो 2 बॉक्स का अंतर है, देखो 1 ते 1 2, किन्ने का अंतर है 2 का। इत्थे 1 का सी, इत्थे कोई अंतर नहीं 0 सी, इत्थे कितना हो गया 2 हो गया, याद रखना इनू। वीरवार नूं की होया अंतर कितना हो गया, देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स और 3 बॉक्स, तो 3 का अंतर सी उत्ते, कितना अंतर सीगा 3 का। बुधवार नूं फिर दोनों 1 पॉइंट ते सेम है, कोई अंतर नहीं। शनिवार की गल करिए तो 2 बॉक्स का अंतर इत्थे है, देखो। हुण गल करते हैं असीं ऐतवार की, तो ऐतवार नूं भी दोनों 1 पॉइंट के उपर है, इत्थे देखो कोई अंतर नहीं हैगा। तो सानूं सब तो वध अंतर पुछया होया बेटा इत्थे, तो तुसीं देखोगे जिहड़ा सब तो वध अंतर हैगा कित्थे आ, वो वीरवार नूं। कदों हैगा वो अंतर वीरवार नूं। तो साडा जिहड़ा राइट आंसर है बेटा उत्ते तुसीं टिक करांगे, तो वीरवार साडा की हैगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जिहड़ा साडे कोल प्रश्न है बेटा देखो की है 28वां क्वेश्चन। श्रीमती कौशिक कोल एक वर्गाकार प्लाट है, जिवें कि चित्र दे विच दिखाया गया, डायग्राम बनया होया है। वो प्लाट दे विचकार एक घर बनाउणा चाहुंदी है, देखो जिहड़ा उहदे विचकार एक घर बनया होया, हाउस लिखिया होया है। घर दे आले दुआले एक बाग भी बनाया गया है। ठीक है, जिवें देखो बना रखा जिहड़ा शेडड एरिया वाला, ये की एक बाग नूं दर्शा रहा। तो जिहड़ा बाग है जिहड़ा उहदे घर दे आले दुआले बनाया गया, की क्या होया 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर दे नाल घर दे आले दुआले बाग बनाउण दा कुल खर्च पता करो। जिहड़ा खर्च है प्रति वर्ग मीटर का, 1 वर्ग मीटर का वो 100 रुपये है। हुण देखो पहला आपां कढदे एरिया, खेत्रफल बाग का किन्ना है। बाग का खेत्रफल बेटा की होऊगा, बाग का खेत्रफल एरिया होऊगा जिहड़ा वो किवें कढांगे असीं, कुल खेत्रफल है जिहड़ा, कुल खेत्रफल उस दे विचों माइनस कर दांगे, घटा दांगे किसदा, घर का खेत्रफल। ये मैथड नाल असीं बाग का खेत्रफल कढ लांगे। कुल खेत्रफल कितना होऊगा, हुण जिहड़ा बाहरला साडे कोले आयत है उहदी लंबाई कितनी है, देखो 25 मीटर आ साडे कोले लंबाई है, और जिहड़ा साडे कोले उहदी चौड़ाई है वह भी कितनी है 25 मीटर। तो जिहड़ा बाहर सारा कुल खेत्रफल है प्लाट का वो कितना है 25 गुणा 25 लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस घर का खेत्रफल। हुण घर सी जिहड़ा बनिया होया देखो उहदी लंबाई कितनी है अंदरली साइड 20 मीटर, और उहदी चौड़ाई कितनी है इधर देखो 15। तो ये कितना आ गया 25 गुणा 25 625, और 15 दुना कितना होंदा 30 300। 625 चो 300 घटाया तो कितना आ गया साडे कोल 325 वर्ग मीटर साडा की आ गया बाग का खेत्रफल आ गया। और 1 वर्ग मीटर का जिहड़ा खर्च है, 1 वर्ग मीटर का खर्च है जिहड़ा साडे कोल वो सानूं दिता होया है कितना 100 रुपये। तो कुल खर्च कितना होऊगा, असीं जिहड़ा वर्ग मीटर साडे कोले बाग का खेत्रफल है उसनूं 100 नाल गुणा कर दांगे। 325 साडे कोले कुल खेत्रफल सी, 100 रुपये 1 वर्ग मीटर ते खर्चा आउंदा है, तो साडा आंसर कितना आ गया 32,500 रुपये। तो देख लो बेटा, इहदा तुसीं स्क्रीनशॉट लै लो तो जां इसनूं नोट डाउन कर लो। तो ऑप्शन साडे कोले सैकेंड ऑप्शन है जिहड़ा वो राइट आंसर है। ठीक है बेटा, चलो अगला प्रश्न। एक टीवी 21,000 रुपये विच खरीदा गया, 1 साल बाद इसका मुल 5% घट गया। 1 साल बाद टीवी का मुल पता करो। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जिहड़ा उहदा प्राइस हैगा टीवी वाज बॉट एट रुपीज़ किन्ने का खरीदा गया 21,000 रुपये का, और 1 साल बाद जिहड़ी उहदी वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है किन्नी 5%। तो वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर सानू पुछया होया। देखो जिहड़ी उहदे विच कमी होगी बेटा, कमी की गल कर रहे हैं, पहला 21,000 का सी टीवी, ठीक है 21,000 का 5%, 21,000 का
5% है जिहड़ा वो कमी हो गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 21000 ਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਲਿਖਾਂਗੇ 5/100। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1050। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1050 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਮੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਯਾਨੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗੀ, ਰੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਕੀਮਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸ ਦੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 21000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ 5% ਯਾਨੀ 1050 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਘਟ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ 19950 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ 5% ਘਟ ਗਈ ਸੀ। 21000 ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, 5% ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, 95%। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ 21000 ਗੁਣਾ 95/100 ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 19950 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3 mm, ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 4 NP। ਦੇਖੋ ਲੰਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 13th ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ। ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 mm ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 NP। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ। 3 mm ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, 4 NP ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 3 ਤੇ 4 ਦੀ ਗੁਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਚੌਕੇ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। M ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਆ ਜੂਗਾ। N ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ N ਦੀ N ਨਾਲ, 1 ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਸੀ, 1 ਪਾਵਰ ਇਹਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਦੀ, 2। N ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਔਰ P ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 12 MN ਦੀ ਪਾਵਰ 2P, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਏ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।